नमस्कार मित्रों, नॉलेज गुरु में फरी एक बार आप सौનું स्वागत है। लास्ट विडियो में આપણે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ગુજરાતના સલ્તનત સુધીનો અભ્યાસ કરેલો, ત્યાર પછી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મુગલ સલ્તનતનું શાસન જોવા મળે છે। તો આજના વિડીયોમાં આપણે મુગલ સલ્તનતનો અભ્યાસ કરશું। તો શરૂ કરતા પહેલાં હું આપ સૌને કહેવા માંગીશ કે જો તમે ચેનલમાં નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી લેજો જેથી તમને અમારા આવનારા વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે। तो शुरू करिए आजनो विडियो, जेमा मुगल सल्तनतनी शुरुआत करिए। तो सौथी पहला गुजरात में मुगल सल्तनतना स्थापक, तो गुजरात में मुगल सल्तनतना स्थापक है अकबर। बराबर, तमारे आ नाम याद रखवानुं छे। गुजरात में मुगल सल्तनतना स्थापकनुं नाम जणावो तो अकबर। बराबर, भारत में पूछे तो बाबर। बराबर, पण अहींया आपणे गुजरातना इतिहासनो अभ्यास करीए छीए एटले अहींया आपणे गुजरातना इतिहासने लगती ज चर्चा करशुं। भारतना इतिहासनो ज्यारे आपणे चर्चा करशुं त्यारे आपणे बीजी बधी वातो करशुं। बराबर, अहींया आपणे खाली गुजरातना इतिहासने लगती ज माहिती लेशुं। बराबर, तो मुगल सल्तनतनो गुजरातमां स्थापक छे अकबर। तो अहींया आपणे घणीवार एवो सवाल पूछाय छे के मुगल सल्तनतना सुल्तानोने क्रममां गोठवो। तो अहींया आपणे एक सूत्र तमारे शॉर्टकट याद राखवानी छे, भजशो। बराबर, BHAJSHO। बराबर, भजशो। तो ज्यां B एटले बाबर, H एटले हुमायूं, A एटले अकबर, J एटले जहांगीर, SH एटले शाहजहाँ અને O एटले औरंगजेब। बराबर, तो આપણે અહીંયા ક્રમમાં આપણને નામ પૂછે તો અહીંયા આપણે આ ક્રમમાં આપણે યાદ રાખવા માટેની એક શોર્ટકટ તમારે યાદ રાખવાની છે, ભજશો। બરાબર, જેમાંથી આ બાબર અને હુમાયુं, તો આપણે એ ભારતનો ઇતિહાસ જ્યારે ચર્ચા કરશું ત્યારે આપણે બાબર, હુમાયું અને તમામ રાજાઓની સુલતાનોની આપણે ડિટેલ ચર્ચા કરશું। પણ અહીંયા આપણે ખાલી અકબરથી ગુજરાતમાં અકબર ગુજરાતમાં મુગલ સલ્તનતની સ્થાપના કરે છે तो त्यांथी आपणे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब सुधी आपणे अहींया चर्चा करशुं। बराबर, गुजरातने रिलेटेड होय एवी बधी चर्चा करशुं। तो सौथी पहेला आपणे जोईए अकबर। तो अहींया आपणे अगाऊ जेम जोयुं ते गुजरातमां मुगल सल्तनतना स्थापक छे अकबर। बराबर, त्यार पछी अकबरना पितानुं नाम शुं छे एवो सवाल पूछाय तो हुमायूं। बराबर, अकबरना पिता छे हुमायूं। त्यार पछी अकबरना माता छे हमीना बानु। बराबर, पिता हुमायूं अने माता हमीना बानु। त्यार पछी आ सवाल एक बार पूछाई गेलो छे कि अकबरना सूबानुं नाम जणावो तो मिर्जा अजीज कोका। बराबर, मिर्जा अजीज कोका अकबरनो सूबो हतो, ते प्रथम मुगल सूबो हतो। बराबर, आपणे एवो सवाल पूछाय कि गुजरातनो प्रथम मुगल सूबो कोण? बराबर, तो आवशे जवाब आवशे मिर्जा अजीज कोका। तो तेमनुं मूळ नाम छे खान आजम। बराबर, अहींया तमारे नॉलेज माटे मिर्जा अजीज कोका के जे प्रथम मुगल सूबो छे तेमनुं मूळ नाम छे खान आजम। त्यार पछी तो अकबरे सौ प्रथम खंभातनो दरियो जोयो। बराबर, आपणे एवो सवाल पूछाय कि खंभातनो दरियो सौ प्रथम कोणे जोयो तो अकबरे जोयो। बराबर, त्यार पछी गुजरात विजयनी यादमां बुलंद दरवाजो कौंसमां फतेहपुर सीकरीनुं निर्माण अकबरे कराव्युं। बराबर, एवो सवाल पूछाय कि बुलंद दरवाजो कोणे बंधाव्यो अथवा तो फतेहपुर सीकरीनुं निर्माण कोणे कराव्युं तो अकबरे कराव्युं। त्यार पछी जजिया वेरो के जे गुजरातमां जजिया वेरो लेवामां आवतो ते बंध कराव्यो। बराबर, तो आपणे एवो सवाल पूछाय कि जजिया वेरो कोना द्वारा बंध करावामां आव्यो तो अकबर द्वारा बंध करावामां आव्यो तो कोना समयमां बंध थयो तो जजिया वेरो अकबरना समयमां बंध थयो। बराबर, तो आपणे अकबरमां आटली डिटेल याद राखशुं कि मुगल सल्तनतना स्थापक छे तेमना पिता हुमायूं, माता हमीना बानु, तेमनो सूबो कि जे प्रथम मुगल सूबो हतो जेमनुं नाम छे मिर्जा अजीज कोका, जेमनुं मूळ नाम छे खान आजम। त्यार पछी अकबरे सौ प्रथम खंभातनो दरियो जोयो। त्यार पछी गुजरात विजयनी यादमां बुलंद दरवाजा कौंसमां फतेहपुर सीकरीनुं निर्माण कराव्युं अने जजिया वेरो बंध कराव्यो। बराबर, एटલું वस्तु આપણે अकबरमां याद राखशुं। त्यार पछीनो राजा आवे सुल्तान आवे छे जहांगीर। बराबर, तो तेना विषे આપણે જોઈએ तो तेना समयमां जहांगीरना समयमां ईस्वीसन 1608 मां केप्टन हॉकिन्स हेक्टर नामना जहाजमां बेसीने सूरत बंदरे उतर्यो। बराबर, आ आटली आपणी લીટી છે એમાંથી આપણને લગભગ 3 થી 4 પ્રશ્ન આપણને અગાઉ પૂછી ગયેલા છે। બરાબર, તો સૌથી પહેલા આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે કેપ્ટન હોકિન્સ બરાબર કયા જહાજમાં બેસીને સુરત બંદરે ઉતર્યો હતો? હેક્ટર નામના જહાજ ઉપર બેસીને। બરાબર, અથવા એવો સવાલ પૂછાય કે ભારતમાં આવનાર પ્રથમ અંગ્રેજ કોણ? તો કેપ્ટન હોકિન્સ। ક્યારે આવ્યો તો 1608 માં। કોના સમયમાં આવ્યો તો જહાંગીરના સમયમાં। અને क्या बंदरे उतर्यो तो सूरत बंदरे। बराबर, तो जहांगीरना समय में 1608 में केप्टन हॉकिन्स हेक्टर नामना जहाज में बेसीने सूरत बंदरे उतर्यो। बराबर, त्यार पछी आपणे जेम अगाऊ जोयुं कि भारत में अने गुजरात में आवनार प्रथम अंग्रेज कोण छे एवो सवाल पूछाय तो केप्टन हॉकिन्स। बराबर, तो भारत में अने गुजरात में बंने
માં આવનાર પ્રથમ અંગ્રેજ છે કેપ્ટન હોકિન્સ, બરાબર. તો એ સૌ પ્રથમ સુરત બંદરે ઉતર્યો હતો, એટલે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં પણ સૌ પ્રથમ આવે છે કેપ્ટન હોકિન્સ, બરાબર. ત્યાર પછી 1613માં સર થોમસ રોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે જહાંગીર દ્વારા, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે અંગ્રેજોને સૌ પ્રથમ વેપાર કરવાની પરવાનગી કોણે આપી? તો જહાંગીરે આપી. ક્યારે? 1613માં. અને કોને? તો સર થોમસ રોને, બરાબર. 1613માં સર થોમસ રોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી, જેથી સુરતમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ પ્રથમ વેપારી મથક સ્થાપ્યું, બરાબર. તો આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે અંગ્રેજો દ્વારા પ્રથમ વેપારી મથક ક્યાં સ્થળે સ્થાપવામાં આવ્યું? તો સુરત નામના સ્થળે. ક્યારે? તો 1613માં, બરાબર. ત્યાર પછી જહાંગીરે ગુજરાતની યાદમાં 27 નક્ષત્રવાળા સિક્કાઓ બહાર પાડ્યા, બરાબર. તો આપણે અહીંયા જહાંગીરમાં આટલી વસ્તુ યાદ રાખશું. ત્યાર પછી નો સુલતાન આવે છે શાહજહાં, બરાબર. જહાંગીર પછી આવે છે શાહજહાં. તો તેના વિશે આપણે જોઈ લઈએ. તો તેના સમયને સ્થાપત્યનો સુવર્ણકાળ ગણવામાં આવે છે, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે ગુજરાતમાં સ્થાપત્યનો સુવર્ણકાળ કોના સમયને ગણવામાં આવે? તો શાહજહાંના સમયમાં, બરાબર. અથવા તો આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ, અહીંયા આપણે સુવર્ણકાળનો અહીંયા આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે, તો આ સાથે સાથે જોઈ લઈએ. તો ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ એટલે કયો યુગ? બરાબર. એવો સવાલ પૂછાય તો સોલંકી કાળને ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ ગણવામાં આવે, બરાબર. પછી આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે સ્થાપત્યનો સુવર્ણકાળ, તો શાહજહાંનો સમય સ્થાપત્યનો સુવર્ણકાળ, બરાબર. ત્યાર પછી તો તેમણે એટલે કે શાહજહાંએ અમદાવાદમાં શાહીબાગ અને મોતી મહેલ બંધાવ્યો, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે શાહીબાગ અને મોતી મહેલ ક્યાં આવેલા છે? તો અમદાવાદમાં આવેલા છે, બરાબર. કોણે બંધાવ્યા? તો શાહજહાંએ બંધાવ્યા, બરાબર. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ. તો હાલમાં જે આ શાહીબાગ છે, બરાબર, તો ગુજરાત પોલીસનું હેડક્વાર્ટર, બરાબર, શાહીબાગ છે, બરાબર. હાલમાં શાહીબાગ કે જે શાહજહાં દ્વારા બંધાવવામાં આવેલું એ શાહીબાગ ગુજરાત પોલીસનું હેડક્વાર્ટર છે, બરાબર. ત્યાર પછી મોતી મહેલ, તો હાલમાં મોતી મહેલને સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. તો આપણે આ બંને વસ્તુ જે શાહીબાગ અને મોતી મહેલ છે એમની હાલમાં તો શાહીબાગ એટલે ગુજરાત પોલીસનું હેડક્વાર્ટર અને મોતી મહેલ એટલે સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક, બરાબર. તો શાહજહાંમાં આપણે એટલી વસ્તુ યાદ રાખશું કે સ્થાપત્યનો સુવર્ણકાળ ગણવામાં આવે, શાહીબાગ અને મોતી મહેલની અમદાવાદમાં નિર્માણ કરાવે છે. ત્યાર પછી શાહીબાગ એટલે હાલમાં ગુજરાત પોલીસનું હેડક્વાર્ટર અને મોતી મહેલ એટલે હાલમાં સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક, બરાબર, તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મોતી મહેલને, બરાબર. અને શાહીબાગ એટલે ગુજરાત પોલીસનું હેડક્વાર્ટર. ત્યાર પછી શાહજહાં પછી આવે છે ઔરંગઝેબ. તો સૌથી પહેલાં આ પ્રશ્ન એક વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો કે નીચેનામાંથી ક્યાં સુલતાનનો જન્મ દાહોદમાં થયેલો છે, બરાબર. તો ઔરંગઝેબનો જન્મ ક્યાં થયો? તો ઔરંગઝેબનો જન્મ થાય છે ગુજરાતના દાહોદમાં, બરાબર. તો આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે તો આ એક વસ્તુ આપણે અહીંયા યાદ રાખશું કે ઔરંગઝેબનો જન્મ દાહોદ ખાતે થાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી તો તેમના સુબાનું નામ આપણને પૂછાય કે ઔરંગઝેબના સુબાનું નામ જણાવો. તો ઔરંગઝેબના સુબાનું નામ છે મોહબ્બત ખાન, બરાબર. ઔરંગઝેબના સુબાનું નામ છે મોહબ્બત ખાન. ત્યાર પછી ઔરંગઝેબના સમયમાં શિવાજીએ 1666માં અને 1670માં સુરત લૂંટ્યું, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે સુરતને શિવાજી દ્વારા સુરત ક્યારે લૂંટવામાં આવ્યું? તો ઈસવીસન 1666માં અને 1670માં. કોના સમયમાં? તો ઔરંગઝેબના સમયમાં, બરાબર. તો ઔરંગઝેબના સમયમાં શિવાજીએ 1666 અને 1670માં સુરત લૂંટ્યું, બરાબર. ત્યાર પછી જજિયા વેરો લેવાની ફરીથી શરૂઆત કરે છે ઔરંગઝેબ, બરાબર. જે આપણે અગાઉ જોયું કે અકબરે જજિયા વેરો લેવાનું બંધ કર્યું, બરાબર. તો એ જજિયા વેરો કે જે અકબરે બંધ કર્યો એ ફરીથી શરૂઆત કરે છે ઔરંગઝેબ, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે જજિયા વેરો કોણે બંધ કર્યો? તો અકબરે બંધ કર્યો. અને જજિયા વેરો લેવાની શરૂઆત ફરીથી કોણે કરી? તો ઔરંગઝેબે જજિયા વેરો લેવાની શરૂઆત ફરીથી કરી, બરાબર, ફરીથી શરૂ કર્યો. ત્યાર પછી તો ઈસવીસન 1707માં ઔરંગઝેબનું મૃત્યુ થાય છે, બરાબર. આપણને એવો સવાલ પૂછાય કે ઔરંગઝેબનું મૃત્યુ ક્યારે થાય છે? તો ઈસવીસન 1707માં ઔરંગઝેબનું મૃત્યુ થાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એક અહીંયા નોંધ લખેલી છે કે અનારગલી અને જહાંગીર, બરાબર, ની કબર લાહોર ખાતે આવેલી, બરાબર. આ સવાલ એકવાર પૂછાઈ ગયેલો છે કે અનારગલીની કબર ક્યાં આવેલી છે? બરાબર, તો લાહોર ખાતે આવેલી છે. અને સાથે સાથે જહાંગીરની કબર પણ લાહોર ખાતે આવેલી છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મુગલ સલ્તનત અહીંયા પૂરું થાય છે, બરાબર. પણ ભારતના ઇતિહાસમાં પણ હજી મુગલ સલ્તનત ચાલુ રહે છે. પણ અહીંયા આપણે જ્યારે ભારતનો ઇતિહાસ જોઈએ
ત્યારે ડિટેલ ચર્ચા કરશું. પણ અહીંયા આપણે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મુગલ સલ્તનતનું અહીંયા સમાપ્તિ થાય છે. બરાબર. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો અભ્યાસ કરશું. બરાબર. તો જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરજો, જેથી તમને અમારા આવનારા વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.